प्यारे दर्शकों, पंजाबी नामा प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल सीनियर पत्रकार जगतार सिंह हुणी हन। उन्हां नाल असीं अज जिहड़ा किसानी अंदोलन चल रहा उहदे बारे चर्चा करांगे। तो उस अंदोलन दे विच कलाकार दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो दीप सिद्धू करके जिहड़ा 26 जनवरी दी घटनावां उन्हां बारे कहा जाता कि वो मेन उन्हां दे घाड़े सीगे। तो असी जगतार सिंह होना तो जानना चाहांगे कि उन्हां दी गिरफ्तारी नूं किवें देखदे। जम्मू की गल ये है कि मैं किसी भी घटना नूं कई बारी बहुता इंडिविजुअल नाल रिलेट करके नहीं देखता हुंदा। मैं देखण की कोशिश कर रहा हैं कि लाल किले वाली घटना का जिहड़ा किसानी संघर्ष है उहदे ते की असर पिया, क्योंकि दीप सिद्धू होरां दी गिरफ्तारी उस केस दे विच हुई है। एक गल तो बड़ी स्पष्ट है कि इस इंसीडेंट तो बाद जिहड़ा फोकस सी वो किसानी संघर्ष तो हट गया एकदम ते खालिस्तान वाल चला गया। किसी ने बहुता उदों ये देखने की कोशिश नहीं की कि तिरंगे का अपमान नहीं होया, लेकिन इशू ये नहीं होंगे इहो ਜਿਹੇ मौके पर हुंदा है कि मेन नैरेटिव की बिल्ड होया है तो लाल किले ते जाण दी की लोड़ सीगी। जे उहदे नाल किसानी संघर्ष हिट होया है तो ये उस तो बाद दीप सिद्धू के रोल ते भी किंतु परंतु होएगा, क्योंकि कि ये संघर्ष लाल किले ते निशान साहब चलाउण दा सी या किसानां दीआं मंगां मनवाउण दा सी। जे निशान साहब चलाउण नाल असली जिहड़े मुद्दे है वो हिट होंदे है तो इहदा मतलब कि सारी गल दे विच किते ना किते गड़बड़ है। तो मैं इस सारे इंसीडेंट नूं इस संदर्भ दे विच देखदा हां। उस तो बाद एकदम जिहड़ी स्ट्रगल सी वो सारी थल्ले डिगी, जिथे सारा फोकस ट्रैक्टर परेड ते होना सी, जिहड़ी कि ओरिजिनली 72 घंटे चलनी सी, वो शाम नूं 6 बजे खत्म करनी पई। तो सारे मुल्क दे विच एकदम नैरेटिव शुरू हो गया, जिहड़ा एंटी सिख नैरेटिव सी भी एक खालिस्तान की स्ट्रगल है, जिहड़ी कि नहीं है। जिन्हां नूं लाल किले ते निशान चलाउण दा शौक है या इस इंसीडेंट ते माण है, उन्होंने मेरे ख्याल से चाहिए है कि अपना संघर्ष विढ़ण नवा सिख मंगां नूं लैके फिर उस निशान साहब चलाउण, असीं उन्हां दी कदर करांगे। लेकिन किसी दूसरे संघर्ष नूं हाईजैक करके इहो जी घटना करनी, ये मेरे ख्याल दे विच कोई बहुते शोभदे नहीं होंदे। सो मैं इस इशू नूं सिर्फ इस संदर्भ दे विच ही देखदा है। बाकी दीप सिद्धू होरी किहदे बंदे है किहदे नहीं है वो तो सारा सब कुछ सामने आ चुके हैं। सो इस तो ज़्यादा मैं ये बारे होर कोई कहना नहीं चाहूँगा। जगतार जी, एक ये नाल लखा सिधाणा सीगा ते अमृतसर तो जिहड़ी किसान संघर्ष मजदूर कमेटी आ उहदा भी योगदान रहा है। उन्होंने भी जिहड़े मेन 32 जथेबंदियां उन्हां दे 4 आगूआं ने लगातार जिहड़ा सरवण सिंह पंधेर आ उहनूं मनाउण दी कोशिश की। उन्होंने कहा भी ये तूं सानूं समझा दे जां असीं तेरी मान लैंदे आ, पर उन्हें कह के चले गया कहते भी इन्हों भी मैं शाम को तुहानूं दसूं, पर दस्सिया कोई नहीं। ये नाल कुछ होर भी लोग जोड़ के मतलब सारा जिहड़ा 26 का जिहड़ा जो कुछ भी घटनाक्रम होया उन्हें काफ़ी ढाल आई। तो उहदे ते जिहड़ी तुसीं गल कही वो वाजिब है कि इस बारी अंदोलन का जिहड़ा फोकस आ वो शिफ्ट होया। वो तो मेरा ख्याल राकेश टिकैत होणां दे जिहड़े हंझू आ उन्होंने इहदा दिशा फिर दोबारा तय कर दी तो बहुत वड्डे पद्धर ते हुण इकट्ठ जिहड़े फेर हो रहे। ये टोटल के संबंध जिहड़ा हुण दोबारा 28 तो बाद जिमें अंदोलन दोबारा फिर शुरू होया, उहदे तो तुहानूं की लगदा भी अंदोलन सफल होएगा किस पासे नूं जाएगा? मैं हुण उस तो जिहड़ी मैं पहली गल कर रहा सी उहनूं अगे लैके चलूँगा। हाँ जी, जिस ढंग नाल ये 32 जथेबंदियां ने दे लीडरां ने नूं शौक लग्या वो लोड़ तो ज़्यादा सी ते उन्हां नूं इस इशू नूं किसी खास ढंग नाल संभालना चाहिए सी। उन्होंने एकदम सुरत ही नहीं आई भी एक ही हो गया।
ਜਦ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ? 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਕੈਤ ਔਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਕੈਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਟਕੈਤ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏ ਆ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟੋਟਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਕਸਲੀਏ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਟਕੈਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਐਨ ਠੀਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਡ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਡਿਵਿਸਿਵ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ BJP ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਿਸਿਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ RSS ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਿਲਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਡਿਵਿਸਿਵ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ BJP ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ BJP ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 24 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1907 ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਸਟਰਗਲ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਮਾਡਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥਰਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਰਾਜੀਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ FDI ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FDI ਵਰਤਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਫੋਰਨ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਹੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 47 ਤੱਕ BJP ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ RSS ਹੈ 1925 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਗੁਰੂ BD ਸਾਵਰਕਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ 1910-11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਾਫੀਨਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ RSS ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ
ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। PM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਡਰਾ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਨਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। 1991 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਆਉਂਦਾ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ WTO ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ WTO ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ WTO ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ APMC ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91-92 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੀ। PPP ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ।
ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਸਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।